या तो उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें, वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार कहा गया है, ये बोला गया ये है भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार क्या है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसमें सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि मेन क्या हुआ। धक्का मत मारो। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है, और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। দুটো পর্যন্ত আগামীকাল দুটো পর্যন্ত সরকার সময় চেয়েছে জানানো হলো এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার প্রসঙ্গেও কিন্তু তারা অনড় রয়েছেন এবং নিট বাতিলের জেরে মৃত্যুর অভিযোগ রয়েছে। মৃতদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস কেন্দ্রের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় সিজেপির প্রতিনিধিরা তারা অনড়। ইস্তফা দিতে হবে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে এবং সরকারের তরফ থেকে সময় চাওয়া হয়েছে কতক্ষণ? আগামীকাল দুপুর 2টো পর্যন্ত। কেন্দ্রের কাছে সিজেপির তরফ থেকে বেশ কয়েকটি দাবি রাখা হয়েছে, বলা ভালো 3টে দাবি রাখা হয়েছে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের যে ইস্তফা সে প্রসঙ্গ তারা তুললেন, সে প্রসঙ্গে তারা আগেও অনড় ছিলেন এবং এখনো পর্যন্ত তারা অনড় রয়েছেন। নিট বাতিলের জেরে মৃত্যুর অভিযোগ। কেন্দ্রের কাছে কিন্তু সিজেপির আরো 2 শর্ত রয়েছে। মৃত ছাত্রদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের কথা যেরকম রয়েছে, তার পাশাপাশি আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা নয়। ঠিক কি কি শর্ত, কি আপডেট, আরো বিস্তারিত জানাবে মৈত্রেয়ী রয়েছে আমার সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, সোনিয়া, দেখো, বৈঠক শেষের পর বেরিয়ে এসে সিজেপি তরফ থেকে 2 নেতা আশুতোষ রাঙ্কা তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে সিজেপি তরফ থেকে সরকারের কাছে তাদের 3টি দাবি পেশ করা হয়েছে, যার প্রথম দাবি হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। দ্বিতীয় দাবিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত ছাত্ররা যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা প্রত্যাখ্যান করতে হবে বা উইথড্র করতে হবে সরকারকে। এবং তৃতীয়, যে সমস্ত পড়ুয়ারা নিটের এই নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে যারা আত্মঘাতী হয়েছেন বা যাদের প্রাণ গিয়েছে, সেই সমস্ত পড়ুয়াদের পরিবারকে যথেষ্ট পরিমাণের তাদেরকে আর্থিক অনুদান দিতে হবে বা সহায়তা করতে হবে তাদের পরিবারকে। এই 3টে দাবি স্পষ্টতই সরকারের কাছে রাখে আজকে সিজেপি। এবং সিজেপির যেটা বক্তব্য, যে বৈঠক যথেষ্ট পজিটিভলি হয়েছে। বাকি 2টি যে দাবি রয়েছে সেই 2টি দাবিতে সরকারের তরফ থেকে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ বা পজিটিভ ইঙ্গিত দেওয়া হলেও ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ক্ষেত্রে সরকার তার অবস্থান জানাতে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত সময় চেয়েছে এবং সিজেপির তরফ থেকে সেই সময় তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সরকার যদি এই বিষয়ে অনেক বেশি ঢিমেতাল দেখায় তাহলে আগামী দিনে তাদের ফের কোনো নেশন ওয়াইড কল বা রাস্তায় নামার সেই কল তারা দেবেন। সেই বিষয়টিও কিন্তু তারা আজকে সরকারের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে। বেশ মৈত্রেয়ী, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সিজেপির তরফ থেকে এবং এই বৈঠকের পর আমরা নজর রাখলাম সিজেপির সাংবাদিক বৈঠক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন সিজেপির প্রতিনিধিরা এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের যে ইস্তফার কথা সেই ইস্তফার দাবিতে অনড় রয়েছেন সিজেপি প্রতিনিধিরা। কেন্দ্রের কাছে 3টে শর্ত রাখা হয়েছে, এক তো ইস্তফা এবং আরো 2 শর্ত রয়েছে। মৃত ছাত্রদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা, শুধু তাই নয়, তার পাশাপাশি আন্দোলনকারী ছাত্ররা যারা তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম কোনো মামলা নয়। মৃতদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস কেন্দ্রের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। মৈত্রেয়ী রয়েছে আমার সঙ্গে, ডিটেল আপডেট নেব। মৈত্রেয়ী, আগামীকাল 2টো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সময় চেয়ে নেওয়া হলো। মৈত্রেয়ীর কাছে যাব, কিন্তু এই সময়সীমা কিসের জন্য? নিট বাতিলের জেরে মৃত্যুর অভিযোগ। কেন্দ্রের কাছে সিজেপির তরফ থেকে 3টে দাবি করা হয়েছে এবং কেন্দ্রের কাছে সিজেপির আরো 2 শর্ত রয়েছে। এক তো ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, সেই ইস্তফা প্রসঙ্গে অনড় রয়েছে তারা। মৃত ছাত্রদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দাবি 3, আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা নয়। মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে আরো ডিটেল আপডেট নিই। মৈত্রেয়ী, আগামীকাল 2টো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সময় চাওয়া হলো, এটা কিসের জন্য এবং আরো ডিটেল আপডেট জানতে চাইবো তোমার কাছে। সোনিয়া, দেখো, যেটা এই সিজেপির তরফ থেকে যেটা জানানো হচ্ছে যে 3টি দাবি মূলত তারা সরকারের কাছে তুলে ধরেছিলেন, সেই 3টি দাবির মধ্যে 2টি দাবি সরকারের তরফ থেকে তারা মেনে নিচ্ছেন তেমন ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটি যে দাবি, অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের যে দাবি জানানো হয়েছিল, সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছে বা সরকারের কি অবস্থান,
সেটা তারা স্পষ্ট করবেন এবং সেটা জানানোর জন্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নিজের অবস্থান জানানোর জন্য আরো কিছুটা সময় চেয়েছে। আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছে সিজেপির এই নেতাদের কাছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সরকারকে সেই সময়টা দেওয়া হয়েছে সিজেপির তরফ থেকে। তেমনটাই বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে সিজেপির নেতারা জানিয়েছেন যে তারা সরকারকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত তারা সময় দিচ্ছেন। কিন্তু যদি সেই সময়ের পরে যদি সরকার এখানে আরো দৃঢ়তার মনোভাব দেখায় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা আবারও পথে নামবেন এবং আবারও তারা নেশন ওয়াইড প্রোটেস্টের এবং রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের যে কল সেই কল তারা আবারও দেবেন। সেই বিষয়টিও কিন্তু তারা আজকে সরকারকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে তিনটি মূল দাবি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সিজেপির তরফ থেকে সরকারের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে তারা অনড় এবং সেই অনড় অবস্থান তারা বজায় রাখছেন আজও। এবং একটা বিষয় একটু জানতে চাইবো, এই যে আন্দোলনকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনো রকম কোনো মামলা নয়, এই বৈঠক থেকে সরকারের তরফ থেকে কি জানানো হচ্ছে সিজেপিদের, সে বিষয়ে কি আপডেট যদি একটু জানাও দর্শকদের জন্য। কারণ তুমি বলছিলে এই যে সময় চাওয়াটার কারণ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, সে নিয়ে ভাবা হবে। যদি সমাধান সূত্র না মেলে সেক্ষেত্রে সিজেপি বলছে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে তারা। দেখো আমি যেরকম একটু আগে বললাম যে 3 দফা দাবি মূলত তোলা হয়েছিল, সেই 3 দফা দাবির দুটি দাবি, অর্থাৎ যারা সিজেপির যারা আন্দোলনকারীরা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং একই সঙ্গে যে সমস্ত ছাত্রদের মৃত্যু ঘটেছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় এবং তাদেরকে যথাযথ কম্পেনসেশন দেওয়া এবং সেই কম্পেনসেশনে তাদের পরিবারকে কম্পেনসেশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সেই জায়গাটাতে কিন্তু একেবারে নিশ্চিত করে সরকারের তরফ থেকে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ সরকার পজিটিভ ইঙ্গিত দিয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের ক্ষেত্রে যেখানে তারা দাবিতে তারা অনড় রয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত তাদের কাছে দেওয়া হয়নি। তাদের কাছে সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে আগামীকাল দুপুর। একেবারে অবশ্যই এই খবরে নজর থাকবে মৈত্রী, এবং অবশ্যই আগামীকাল দুপুর 2টা পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছে এমনটাই দাবি সিজেপির। বেশ।